சார் நீங்கள் வரீங்க உங்களுக்கு மாதம் ஒன்று பண்ணுறோம் சார், வேறு லெவலில் இருக்கும் சார், அப்படியே உங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் தெரிப்பாங்க சார்ன்ற மாதிரி. இங்கே வரும்போது ஒரு யார் அந்த கேங்ஸ்டர் மாதிரி வந்தீங்க சார், ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தீங்க. ஆனால் எனக்கு தெரில அந்த நரசிம்மா ரோல் இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் பண்ணனு கூட தெரில. ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, என்ன மச்சான் பழக்கிட்டடா பா டே பயங்கரடா, எனக்கு புரியல. Everybody thinks there is a template, like, you know, these kind of action pieces, these kind of big budget visuals will actually travel to other territories. Many a times it has been proved right, and 1,000 other times it has been proved wrong. Trailer you can see one dialogue, lorry no parking la unnecessary நிறுத்தினா அப்படி தான் ஆகும். See அது ரொம்ப அர்த்தம் இருக்கு, lot of meaning is there. No parking la வண்டி நிறுத்தினா இதா கதி ஆகும். If you see the film now, you will actually, once you finish the film, you will actually recognize that nobody can, analyze ಮಾಡ್ತಿರಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್. The way he analyzes, my god. So that's the joke. Like whenever I analyze, they are like, என்னென்னலாம் பேசுகிறான் பாருங்க. He thinks we that are we are learning so joking. many things from him. வணக்கம் சிவராஜ்குமார் அவர்களே, உபேந்திரா அவர்களே, ராஜ்பி ஷெட்டி அவர்களே. ஐ நோ தட் நீங்கள் யூ ஸ்பீக் அ லாட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழ் சூப்பராக பேசுவீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரை அண்ட் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பிட்வீன் ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ ஆஸ் மச் as possible. நீங்கள் யூ ஃபீல் ஃப்ரீ டு டாக் இன் வாட் எவர் ஸ்பேஸ் யூஆர் கம்ஃபர்டபுள் இன். நம்ம பேசுகிறதுக்கான கான்டெக்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் யுவர் ஃபிலிம் 45. என்ன சொல்கிறது, ஒரு லாங்குவேஜஸ்லாம் க்ராஸ் பண்ணக்கூடிய படம் இன்றைக்கி பிக் பட்ஜெட்டில் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் அண்ட் யூனோ ஸ்கேல், விதவிதமான ஸ்டார்ஸை வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அதை பற்றி பேசுவோம். பட் அது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் யூ. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு 2 ஐகானிக் performers, இல்லையா, actors, stars in their own right. Yeah. Do you want to talk about how maybe their films shaped you as an artist, as a filmmaker, and அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி? Yes. Before that, I want to clarify one thing that okay. You told about 45, that like, it looks like a big film for sure. It does, yeah. Because of the explosion and everything. But the only difference this film has to offer is it never leaves the content. It never leaves the story. It's not to please the bigger audience that scale has been achieved. It is because the story has a requirement of that. If you see the character of mine, it's a very, very simple character. It's a very normal human being which may not have a space in big budget you almost cinema. Feel stuck Correct. between big things happening around correct. you. Yeah. So that's the speciality about 45. That's what I wanted to put it across. Yeah. So definitely anybody who is doing cinemas in Karnataka and who has grown up in Karnataka, they fell in love with their films in their childhood. So I was born in Bhadravati. Now I'm in Mangalore. I'm a Mangalorean, but my father and mother were working in Bhadravati when I was working there. Fortunately, Bhadravati is a more cinema-loving culture. So whenever I was there, I used to collect these bottles and this iron chairs and everything and sell it to some shop and take the money and go to their films. So Om was re-released when I was a child, and I loved the film. And with Uppi Sir's cinemas, I used to stare at the poster for hours. I told him also, I am a director because of you. Because of your cinemas, it got such an impression in our mind. So even they're iconic stars of Karnataka, and they deserve to be loved the way you suggested almost a very simpler time when you were selling things and getting money Correct. to watch these films. Correct. And the time you may not necessarily have been academically exposed to Correct. cinema, its structure, grammar, nuances, all of that. Correct. And yet you're saying you were still able to get the sense of what their cinema was like and the joys that they were offering you. Definitely. I don't think cinema needs academic education or you need to be educated cinematically to enjoy a cinema.
it's a storytelling process. Let me put it this way then. Yeah, please. Because sometimes with respect to certain artists like Mr. Kamal Hassan, for example, some Correct. of the films he makes, even some of the films that he has Upendra sir, written, yeah. directed, right? It's often said that if you spend a bit more time peeling the layers of what's happening, then you may appreciate these films better. Correct. Do you believe that? Definitely. For example, when I watched Pulp Fiction for the first time, because like everybody was speaking about the film, I hated the film. I'm like, what did they do? Because I expected something to be great and it was not there. And after 3 years, when I know how to enjoy a film, then I saw the film, then I'm like, oh, how did I miss it the first time? Because of so many, I think education can be wrong also in that sense. So you want to sit and judge a cinema. But with their film, I was innocent. I didn't want to judge. I just wanted to observe and learn or enjoy. So unfortunately, because we couldn't understand his cinemas in the first time, I had 4 cousins. So everybody used to take me with them every single time. So I had more analysis and more chances to learn cinema. Yeah, I'm glad that he made cinemas. அதனால நம்ம உங்ககிட்டே வந்துடும் இப்போ இந்த படம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபில்ம் இல்லையா? அவங்களுடைய சென்சிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு அவங்களுடைய ஒரு ஃபேன் பேஸ் என்னவாக இருக்கும்னு ஐம் அஸ்யூமிங் அதுக்கும் கேட்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுமோன்னு தான் தோணுது. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போது இன்னி தேதிக்கு வென் பீப்புள் ட்ரை டு பிரிங் மல்டிபிள் ஸ்டார்ஸ் வித் தேர் ஓன் ஃபேன் பேசஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ரைட்? சம்டைம்ஸ் அது எப்படி தோணுதுன்னா, அந்த ஒரு கிரவுண்டிங் இல்லாமல் each of them seem to exist as ஒரு செப்பரேட் பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி. இங்கே ஒரு ஹீரோயிசம் பிளாக் ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குன்ற மாதிரி. ஆஸ் அ ரைட்டர் யோர் செல்ஃப், நீங்கள் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதனுடைய பிரச்சனை என்னவா பார்த்து? If I make a movie or No, generally in terms of your participation in these films. So participation எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆனது அந்த ஸ்டோரி லைன். அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி லைன் சொன்னால் எனக்கு கேரக்டர் வரல. அப்போ he started with Raj character. Okay. Then that time only I said, hey, how can you come up with this kind of idea? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக எனக்கு இதாச்சு. அப்புறமா எனக்கு கேரக்டர் சொன்ன அப்புறமா சிவண்ணா சார் சொன்னார். அண்ட் ஐ தாட் ஆக்சுவலி இது சூட் ஆகுறது எனக்கு. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த கேரக்டருக்கு இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்குது. am I going with this character? நல்லா இருக்கா நான் பண்ணான்னுட்டு. And I thought it is good. And more than that, actually, his content, actually, what he wants to tell. The one unique content இருக்குது இந்த ஃபிலிமில். அதே நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த பாம் பிளாஸ்ட் அதெல்லாம் வேறு. அது எக்ஸ்டர்னல் லேயர் மட்டும் இந்த ட்ரீசர் ட்ரெய்லரில் வந்திருக்கு. பட் த ரியல் கண்டென்ட் ஒன்ஸ் யூ வாட்ச் தட் மூவி அப்போ தெரியுது அது என்னன்ட்டு. இப்போ உங்களுடைய ஸ்டேச்சர்னால நீங்கள் சிவானா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிறைய பேர் ஐம் ஷூர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு, சார் நீங்கள் வரீங்க, உங்களுக்கு மாதம் ஒன்று பண்ணுறோம் சார், வேறு லெவலில் இருக்கும் சார், அப்படியே உங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் தெரிப்பாங்க சார்ன்ற மாதிரி pitchingla. I'm assuming a few filmmakers might approach you with those ideas. Do you get tempted by that? Do you what do you look for அந்த மாதிரி ஸ்பேசஸ்ல? இத்தனை வருஷம் நீங்க இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய நட்புகள் இருக்கும், நிறைய affection towards a lot of filmmakers, artists இருக்கலாம். That is what content only. Yeah. Again, actually, more than actually characters. First, actually, that அந்த கண்டென்ட் ரொம்ப புதுசாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தா, வே ஆஃப் டெல்லிங் ரொம்ப இதாக இருந்தா, அதே ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ட். அதுக்கப்புறமா என் கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, ஓகே, இது சூட் ஆகுறதா, ஓகே, கேன் ஐ டூ திஸ். அப்போ நான் எப்படி கேட்கவா, இப்போ நீங்கள் 2 பேருமே இவர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படம் நடிச்சிருக்கீங்க, ஜெயிலர் பண்ணியிருக்கீங்க, கூலி பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்லேயும் டியூ நெசசரிலி சே எனக்கு மொத்தமாக என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லு அப்படின்ற ஒரு தேவையாக ஒரு படம் மட்டும் நான் அது எதுவுமே கேட்கல. பட் அவர் சொன்னார், ஐ செட் ஈவன் 1 செகண்ட் அவர் பக்கம் நின்றா போகுது, அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன். சார் நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அதை? நான் நெல்சன் தாஸ் கிட்ட சொன்னேன். ஆக்சுவலி 2 years பேக் ஐ வாஸ் இன் சம் டான்ஸ் ஷோ, டிகேடி டான்ஸ் ஷோவில். அப்போது ஸ்டார்ட் ஆனது அங்கே தான். நான் சார் ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் நெல்சன் சார். ஹி ஹட் சீன் மீ இன் பீஸ்ட் ஷூட்டிங் டைமில். ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் இயர் ஃபார் பேட்ச் ஒர்க் வந்திருந்தேன். அதே லொக்கேஷன் தான். ஐ வாண்ட் டு மீட் விஜய் சார். சார் அவர் சொன்னார், இல்லை அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கா நான் வந்து பார்க்குறேன்னா. எந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போயிடுச்சு, ஈவினிங் ஃப்ளைட் இருந்தது, போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாஷ் மை ஹேர் அண்ட் வித் தட் ஸ்டபிள் ஐ கேம். பெட்டர்னா எல்சன் சார் சொன்னால் அது ஹாய் சார் சொன்னால் விஜய் சார் கிட்ட பேசிட்டு கிளம்பிட்டேன். அப்போது அவர் வந்து சொன்னார், இல்லை சார் அன்றைக்கி பார்த்தேன், எனக்கு நீங்கள் வரும்போது ஒரு யாரையும் அந்த கேங்ஸ்டர் மாதிரி வந்தீங்க சார், ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தீங்க. நான் அப்போ தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் சாருக்கு. போய் சார் எப்படியா இருக்கு எடுத்துன்னு வரணும், உங்களை எப்படியாவது இப்படி இங்கே உள்ள என்டர் பண்ண வைக்கணும், என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. ஒரு சார் ஜஸ்ட் டோல் ரஜினி சார் கேளுங்க பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னார். ரஜினி ஒன்றும் வேணாம் சார் நான் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான், நீங்கள் போங்க சார்.
டோன்ட் டெல் மீ தி ஸ்டோரி. அது இல்லை அவர் சொல்ல சொன்னார் சார். வேணாம் சார் சொன்னார் ஸ்டோரி. யார் சொல்லுவாங்க சொன்னார். எனக்கு ஆக்சுவலி இட் வாஸ் நாட் நெசரி ஃபார்ம். அண்ட் எனக்கு தெரில அந்த நரசிம்மா ரோல் இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் பண்ணணும்னு கூட தெரில எனக்கு. ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, என்ன மச்சான் கலக்கிட்டடா பா என்னடா டே பயங்கரடா. எனக்கு புரியல எனக்கு டேய் நாடா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே தான் இருக்கான் விஜயன். அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணு. இங்கே தான் இருக்கான் 45 இயர்ஸ்ல இந்த ஃப்ரெண்டு இருக்கு. என்ன பஜி மச்சான் கலக்கிட்ட மச்சான். என்னடா பண்ண 2 ஷாட் தானே 2 சீன் அவர் வராது பண்ணார். ஒரு லாஸ்ட்டாக வர ஒரு தம்மச்சு டேய் என்னடா எல்லாம் எழுந்து கிளாப் பண்ணிக்கிறாங்க. என்ன ரியலாக. அப்புறம் அன்றைக்கி ஷோ இருந்தது டிகேடி ஷோ வந்து அகெயின் சேம் ரிலீஸ் டைம் கூட when I was offered it was one season. நெக்ஸ்ட் சீசன் சேம் சீசனில் கூட நெக்ஸ்ட் சீசனில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு படம். அண்ட் ஹோல் எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்பீக்கிங் த செட். இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்தவன் வெறும் நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க. என்ன வாட் இஸ் திஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ் வாண்டர். இவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்ட நெல்சன்ஸ் என்ன சார் இது சார். எனக்கு ஆக்சுவலாக இவர் சொன்னார் சார் மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் இந்த கேரக்டர் என்னமோ பண்ண போகுது தெரில எனக்கு. பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் த பிஜிஎம் வாட் தலைவருக்கு என்ன பண்ணால் நான் அந்த பிஜிஎம் போடணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு இ புட் இட் சிம்ஸ் தெரில. பட் இவ்வளோ லெவல் எனக்கு தெரில சார். பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க சார். எவ்ரிபடி இஸ் என்ஜாய். எனக்கு நீங்கள் சொன்னதில் எது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சுன்னா யூ சேயிங் தட் இந்த ஒரு படம் ஆல்ரெடி எழுதப்பட்டிருக்கு, எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அப்போது திடீர்னு உங்களை தற்செயலாக somebody meets you and they like the way you look and they are thinking you know what let me try and absorb you into my film. இந்த ரைட்டிங்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குல்ல. பிகாஸ் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் your story is never truly complete or your film is never truly. அது பாரு ஒரு நல்ல மனிதன் சொல்ல அவரு கேங்ஸ்டர் இல்ல இன்னைய தேதிக்கு சினிமால கேங்ஸ்டர் சொன்னாதான் ஹீரோ. இல்ல திங் ஜஸ்ட் ஃபன். பட் ஐம் சேயிங் எனி ரோல் நோ விச் அட்ராக்ட்ஸ் நோ இட்ஸ் ரியலி திஸ் ஒன். அந்த ஸ்பர் ஆஃப் த மூமெண்ட் லவ் ஈ ஃபெல்ட் எப்படி நான் தெரிஞ்சிருப்பேன் அவருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் திஸ் ஒன் தட்ஸ் ஆல். ஐ டோன்ட் ஆஸ்க் எனிதிங். தி ஸ்டோரி இது ஜெயலர் 2 கூட பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா. ஸோ ஐம் நாட் ஈவன் நவ் ஐம் டூயிங். இந்த டைமும் பெருந்தன்மையாக கதை சொன்னாங்களா இல்லை வேணாம் சார் விட மாட்டேன்றாங்க. அப்புறம் ஈவன் பெத்தி ஆல்சோ ஐம் டூயிங் ராம்சரண். தட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல். தே செட் ஐ டோல்ட் தெம் ஐல் டூ பிகாஸ் ஐ லைக் ராம்சரண். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ராம்சரண். ஸோ ஐ செட் ஐல் டூ தென் இல்லை கேட்டுருங்க சார் நல்லாயிருக்கும். இது எதனா உங்கள் 2 பேருக்கும் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஆஸ் நீங்கள் ஒரு எழுதுறீங்க ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஜோனில் இருக்கும்பொழுது are you also able to open your story up to okay இவங்க வந்தா இந்த படம் will benefit so let me try and write them into this film. Let me as writers are you open to those spaces as well or do you feel like yeah sometimes actually sometimes some character demand ஆனா அது ட்ரை பண்றது. ஆமா ஆமா very powerful characters வேணும்னு தோணுது. பட் ஆனா இது பண்றதுனுடைய ஒரு மீனிங் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் என்ன சொல்றது ஜஸ்ட் அப்சார்பிங் ஒன் கேரக்டர்ல. இது பண்றதுனுடைய ஒரு மீனிங் வந்து here's an opportunity to bring a superstar into my film and he's got the looks, he looks like a gangster, then let me write this gangster in some way that registers in or impact எப்படியாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதும். it doesn't need to be particularly well integrated இல்ல. அது மொத்தமா அப்படியே உள்ளுக்குள்ள இறங்கி அதனுடைய அவங்களுடைய நட்புக்குள்ள நம்ம டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் இதுல இல்ல. so I wondered what உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன ஆன் திஸ் பிராண்ட் திஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு கேட்கலாம்னு வச்சேன். பட் ஐ திங்க் உபேந்திரா கேன் நெவர் டூ தட் பிகாஸ் இஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவர் அப்ரோச்சே ஒரு எனக்கு அனுப்பிச்சிது அது இவங்க ஸ்டைல் ஒரு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் வேர் he gets a lot of philosophy in a different style. Very crude philosophy. Let's be ரொம்ப honest philosophy கிடையாது. ஒரு மாதிரி எஸ் ஆர் நோ. ஒரு அடி அடிச்சா தலைமையில இதுதான்டா கரெக்ட்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அடமெண்ட் பிடிச்ச ஒரு philosophy. கரெக்டா? I should not think bad about me. I should எப்படி சொல்றேன் இல்லை. But as a human is that's different. Style of making film is different. பட் நான் பார்த்த ராஜ்பி ஷெட்டி கூட ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். எனக்கு ஒந்து மொட்டை கத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு சொல்லாமலே இங்கே லிவிங்ஸ்டன் பண்ணது அந்த சொல்லாமலே எனக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் இருந்தது. பட் திஸ் இஸ் சொல்லாமலே இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் திஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் அவங்கள இதில் கூட அவர் பண்ணுவாரான்னு தெரில. I don't think. I have not done that. I have never worked with anybody who has worked in cinema also. With Rishabh I have done. But most of the time I cast new actors because I am from a small town in Mangalore
I have not worked as an associate or assistant anywhere, so I don't know, like, you know, other how to handle actors or their dates and all. I never used to know. So I used to write something, I used to execute that. That was my kind of cinema. You know what I find to be very fascinating? You're saying as a viewer, you're able to appreciate these experiences. Yes. Yeah, you're able to whistle and hoot and enjoy the arrival of stars like this in films. Correct. And yet, as a creator, as a writer, you're not really tempted to try and replicate those experiences. No, it's not about that. The thing is, see, when we started our cinema, in Vandu Muttai when I started, so we never had any resources. We don't even know a place in Bangalore. I don't know where is Malleshwaram. I don't know where is Jayanagar, JP Nagar. How to reach a star, how to approach them, whether we would be able to talk to them. These are the kind. See, I wanted to make film in Tulu language, and I used to roam around. Tulu is my mother tongue. It's a very small place, small cinema industry in Mangalore. So I used to roam around for 3 years, and the film didn't happen. Now imagine doing a Kannada film. And now imagine, like, you know, trying to approach a star. Yeah. So this was something, like, you know, Practically not visible. practically not possible. So that's when, like, maybe my brain was, you know, trained to write a story which is simple, where I can cast people who are very new. And that's how, like, you know, I have done. So I don't know this territory. நீங்க over the years, நீங்க ரெண்டு பேருமே I'm sure you got a lot of this, right? நீங்க ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரை பிடிக்கும்னு சொல்லி அவங்க கூட பேசும்போது நம்ம எப்போ ஒர்க் பண்ணலாம்னு கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லை நான்லாம் நீங்கள் ரீச்சபிள்னு எனக்கு தெரியல, உங்க கூட பேசலான்னு எனக்கு தெரியல, இப்போ தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க, இல்லைன்னா அப்போவே வந்திருப்பேன். Is there anything that you guys can do to make yourselves more approachable over time? அது பண்ண முடியுமா? நாங்க மீட் பண்ணிட்டு இருப்போம். I am very approachable and Upendra I went for his preview also. விஷன் பண்ணும்போது கூட அப்போ பேசியிருக்கேன், நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கதை வந்தது. He came told. I just liked the story. Om. That became Om. புரியுது. So அதுக்கப்புறம் we acted. Prithse we acted together. Lavakusha we acted together. Now 45, third film. So actingலேயே third film பண்ணுறோம். But ஒரு film direct பண்ணிருக்கேன். But still he is not able to direct me another film. அது வந்து what I'm saying, no? He is not that type of director where Itachi we can take advantage. I have access, so come, let's keep making அப்படி பண்ண மாட்டார். அது ஒரு ஜென்யூன். ஈவன் ஐ அப்ரிஷியேட் தட். பிகாஸ் எனக்கே உபேந்திராவோட பண்ணும்போது பயமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அவருக்கும் பயமாக இருக்கும், எனக்கும் என்ன பண்ண அப்பா ஓமோட எப்படி பண்ண முடியும். நான் ஓம்லேயே எனக்கு எவ்ரிபடி இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஹவ் ஐம் கோயிங் டு டூ பெட்டர் தென் ஓம். அண்ட் ஈவன் ஹி ஹஸ் காட் சேம் ப்ராப் ஃபார் மீ சேம் ப்ராப். இந்த ஐ மீன் நீங்கள் பல டெக்கேட்ஸ் ஸ்பேனிங் ஸ்டார்டம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? How is it different today உங்க பார்வையில்? Technically it's very different. But I see any time technique is எவ்வளோதான் டெக்னிக் எல்லாம் சொல்லுவாங்க யதார்த்தமாக இருக்குது. என்ன யதார்த்தமாக இருக்குது சொல்லுங்கள்? டெக்னிக் தான் யதார்த்தமாக இருக்குது. அது விட்டால் வேறு ஒன்றும் இல்லை. கதைன்னு வேணும். கதை யதார்த்தமாக எடுக்க முடியாது. அன்லெஸ் தேர் இஸ் ஒரு ரேர் ஃபிலிம்ஸ் கேன் ஹேப்பன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் வரும். பட் எல்லா ஃபிலிமும் யதார்த்தமாக பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி சிம்பிள். இட் ஷுட் பி அப்ரோச் டு த பீப்புளுக்கு அப்ரோச் ஆகணும். இந்த சினிமா நான் இப்போ ஏன் பார்க்குறேன்றது அப்ரோச் ஆகணும். அப்ரோச் ஆகாமல் வி கான்ட் டூ. பட் நவ் திஸ் ஸ்பேன் இஸ் திஸ் ஒன் ஐ கான்ட் சே நோ, ஐ கான்ட் கிவ் திஸ் மச் டேஸ். சம் ஃபிலிம் ரிக்வயர்ஸ் 80 days 90 days இந்த மாதிரி. சம் ஃபிலிம் 30 days முடிப்பாங்க. எனக்கு நம்ம ஒன் ஃபிலிம் நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணிட்டுருக்கேன். டேட்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் 28 days. ஆல்மோஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் கெட்டிங் ஓவரால் ஃபிலிம். சி இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் டேட் அது டைட்டிலே தெரியுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோமோ ஒன்று விட போகிறோம் ஆஃப்டர் த ரிலீஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன். வெரி சிம்பிள் ஸ்டோரி பட் வெரி எமோஷனல் ஸ்டோரி. அங்கே வர கேரக்டர் எல்லாமே டேட் தான். ஹீரோ ஒன்லி இஸ் நாட் டேட். ஐ லவ் மை டேட். It explores the idea of fatherhood. Yeah. ஒரு கேப்ஷன் அதுதான். ஐ லவ் மை டேட். ஐ எம் கிளாட் ஐ எம் டேட். எவ்ரிபடி இஸ் டேட். ஸோ அந்த மாதிரி இட் டிபெண்ட்ஸ். 100 days தான் பண்ணோம் படம் இதாக இருக்கும். அப்படி கிடையாது. கதையில் இருந்து ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருந்ததுன்னா, சம்டைம்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னா, இப்போ தமிழ் ஃபிலிமில் எடுத்துங்க எவ்வளோ ஃப்ரம் எவ்வளோ நாள் எடுத்தாங்க கேட்கு. How many days you took? 42 days. Finish? 45 days. Garuda Gamana was 32 days. One Muttai Kotha 16 days. ஸோ இருக்குது. இட் நாட் தட் பண்ண முடியாது, பண்ணலாம். என்னென்ன ஸ்கிரிப்டிங் வேணும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா, உங்களுக்கு ஒரு யூ டோன்ட் ஃபீல் வெரி லிமிட்டெட் இல்லையா? தனுஷ் சார் எக்ஸாம்பிள். தனுஷ் சார் தமிழ். See how many film he does. 4-5 படம் வருது. அட்லீஸ்ட் 3 படம் ரொம்ப டாப்பில் இருக்கும்.
தேடலாம் வந்துடும். அவர் என்ன 100 days 200 days பண்ண மாட்டார். எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான் பண்ணுவார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கூட வாட் சீம்ஸ் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் திடீர்னு அவரால் திருச்சிற்றம்பலம் மாதிரி ஒரு படம் பண்ண முடியுது. அதுக்குள்ள ஒரு லார்ஜர் தேன் லைஃப் சென்ஸே இல்லை. ஓ ஃபேன்ஸுக்காக நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்ற மாதிரி ஒரு ஆனஸ்டாக நான் ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே இறங்குறேன்ற மாதிரி. அதான் பண்ணும். யூ ஷுட் ட்ரை. இஃப் யூ ஒன்ட் ட்ரை ஹவு கேன் யூ? பட் ஸ்டில் அப்டேட் ஆகிருக்குது. வி ஹாவ் டு கம். இப்போ 45ல வந்து என்னதான் உபேந்திரா அப்புறம் சார் அப்புறம் ராஜ்வி ஷெட்டி சொன்ன மாதிரி என்னதான் ஸ்பேன் இருந்தாலும் ஒரு லைன் இருக்கு. That's a unique line where people will get involved in that. ஏன்னா அது நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு இது ஒரு சம்பவம் சொல்லலாம். அப்போது இந்த ஒரு ஒன் லைன் ரொம்ப ஆனஸ்டாக இருக்குது, அது ரொம்ப டீப்பாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதிலிருந்து தான் வருது இந்த ஸ்கேல்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஆர்கானிக்காக அதிலிருந்து ஸ்கேல் வந்தால் தென் லெட் அஸ் மேக் இட் இன்டு அ ஃபில்ம். அதுக்குள்ளே இவரை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு படமாக தான் அது மாறுதுன்ற மாதிரி தான். இப்போ எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள். when invariably these films are made that are designed, I don't know whether they're designed to appeal to people across regions and தெரியல, but the films from other languages that usually come by other states இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்கேல் ஒன்று இருக்குது. அதில் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டண்ட்ஸ் ஒரு அளவுக்கு மேலே தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ். இது பியூர்லி கோஇன்சிடென்டலாக பார்க்குறீங்களா, ஆர் இஸ் தேர் லைக் a math to it? See, when you do big budget, big action set pieces, that simply means the production has budget. So when the production has budget, for them it is easy for them to cross boundaries and show the films to others. That's a very simple logic. So it is, and because of like, you know, few other bigger budget cinemas, everybody thinks there is a template, like, you know, these kind of action pieces, these kind of big budget visuals will actually travel to other territories. Many a times it has been proved right, and 1,000 other times it has been proved wrong. But still, like, you know, we keep on trying. But in 45, that is not the case. The all the action is to show something that is inherent to the story. It's not to appeal to the other territories of India that like the film has been forcefully look at something grand that's coming from Karnataka. that is not the idea. To celebrate something in the cinema, I think the grandeur was needed because of the other two characters which are there and the representation they have in the cinema. To show the representation accurately, the scale was needed. அதே கூட அப்போ கூட என்னதான் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கூட இந்த ட்ரெய்லர் யூ கேன் see one dialogue. உபேந்திரா will be telling லாரியை வச்சுட்டு இருப்பார், நோ பார்க்கிங்கில் அன்னெசரி நிறுத்தின அப்படி தான் ஆகும். சி அது வந்து ரொம்ப அர்த்தம் இருக்குது. லாட் ஆஃப் மீனிங் இஸ் தேர். கொஞ்சம் நம்ம ஆழமாக போனாங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ என்ன இருக்குது, சிஸ்டம் எப்படி நிற்குது, சிஸ்டம் எவ்வளோ பேர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க, அதெல்லாம் ஒரு லெசன் தான். பட் அதுக்காக வந்து ஃபைட் பண்ணோன்னு இல்லை சேஸ் பண்ணோன்னு இல்லை. பட் ஐம் சேயிங் சிம்பாலிக்காக பட்ஜெட் இருக்குன்னு நாங்கள் எதையும் பறக்க விடலான்றீங்க. அவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டார்ஸாக இருக்கிறவங்க, ஒரு வயசை தாண்டி அவங்க படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, ஒரு ஏஜிங் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்கல்ல, எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன படுத்துதுன்னா, யூ திங்க் தட் தே வுட் பி மோர் வில்லிங் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கரெக்டாக? ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் பண்ண முடியாது, அப்போ தான் நீங்கள் சிமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, அப்போ தான் நீங்கள் வளர்றீங்க, ஃபேன் பேஸை தக்க வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கும். பட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் 40, 50, 60 அப்படின்னு அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் போது, இப்போ மம்முட்டி அவர்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன், அவர் பண்ணக்கூடிய சில படங்கள்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஏன்னா ஹி ஃபீல்ஸ் ட்ரூலி லிபரேட்டட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்து, இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணால் ஃபேன்ஸுக்காக நான் இன்னும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நான் பண்ணுறேன், தே வில் லவ் திஸ் அப்படின்னு. பட் ஐ டோன்ட் see this necessarily happening across the majority of stars அப்படி வேணா நான் சொல்கிறேன். அதில் யூ டோன்ட் நெசசரிலி நீட் டு அக்ரி, யூ கேன் டெல் மீ இஃப் யூ டிஸ்அக்ரி ஆல்சோ. அது நடக்கிறதுக்கான காரணமாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னு நினச்சேன். நோ பெட்டர் பீப்புள் டு ஆஸ்க் தென் 2 stars in front of me. இல்லை அப்படி பார்க்க போனோன்னா, என் ஃபஸ்ட்டு ஓம் பண்ணும்போது 25th ஃபிலிம் அப்புறம் அது ஓம் வந்தது. அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஹீரோ பார்க்க போனால் ஹீரோ மிஸ்டேக் பண்ணுவான். அங்கே வந்து இமேஜ் வச்சு பண்ணல, அவன் ஃப்ரெண்டை வந்து அவன் சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை தப்பு இல்லை. பட் he couldn't say, because when family comes, it just becomes blank. Same thing heroine last. அந்த ஹீரோயின் அந்த டைமில் வந்து யூ அண்டர்ஸ்டுட் the heroine அந்த அதே மாதிரி தான் வரும் ஒரு சீக்வன்ஸ். that sequence is damn good. That's why they accepted Om is not because there was rowdyism, everything. One lovely point is the hero does a mistake. But he'll tell to the heroine, I can't be hero always.
I should see my family also. For today you're seeing your family, no. Go and say that I did wrong thing with her. Go and say. சேம் சுச்சுவேஷன் ரிப்பீட் ஆகுது. ரிப்பீட்ஸ் அது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அப்படி கிடையாது. எவ்ரிபடி ட்ரை. இப்போ ஈவன் அப்கமிங் ஃபிலிம்ஸில் கூட தட் திங்ஸ் ஆர் தேர். யூ கேன் வாட்ச். நாட் தட் இப்போ ஏஜ் ஆஃப்டர் 4 decades ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ண. வி ட்ரைட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன். இன்ஸ்பெக்டர் விக்ரம் ஒரு படம் பண்ணோம். ஒரு மாதிரி ஒரு காமெடி. உங்களுக்கு பண்ணதனுடைய ப்ளஷர்ஸ் ரெஸ்பான்சஸ்ல கிடைச்சதா? ரொம்ப கிடைச்சது. கிடைச்சது. ஸோ இட் டெஃபினெட்லி வாசன்ட் அ பிளேஸ் ஆஃப் பண்ணோம், ஆனால் இவங்க பெருசாக ஏற்றுக்கல, அதனால பெருசாக பண்ணலை இல்லை. அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. இமேஜுக்காக பண்ணல. அப்படிலாம் இமேஜை பார்த்தோம்னா அவ்வளோ படம் பண்ணிருக்க முடியாது. அடிட்டா ஐம் ஸ்கேர்ட் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி கூட பண்ணிருக்கேன். அம்மா ஒரு கண்டாங்க. இட்ஸ் நாட். He tried lot of this thing, his career. அப்போ உங்களை ஒரு நீங்கள் இன்னைக்கு வளர்ந்து வரும் ஸ்டார் யாராவது இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க இதை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்டார்டம்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, தயவுசெய்து இந்த பிரச்சனையில் மாட்டிக்காதீங்கன்ற மாதிரி நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? அப்படி கிடையாது. நான் அது பார்த்தோன்னா நிஜமாக அப்ரிஷியேட் தனுஷ் அகெயின். ஆமாம், என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக தனுஷ் சார் பண்ணுறது. அண்ட் அகெயின் அஜித், வாட் ஹி டிட் கேரக்டர், வெரி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஹி டிட். அங்கே வந்து அவருக்கு இது கூட வாங்கிப்பார். he undergrades himself when he comes up. So those things and all is there, qualities there. அந்த மாதிரி எனக்கு யாரும் தோணல. அப்படி பார்த்தோன்னா ரஜினி சார் இப்போ வந்து he has reached that some level he is in. அவர் ஓகே, பிகாஸ் தலைவர்னு ஒரு பட்டம்னா அவர் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு see தலைவர் லைக் தட். ஈவன் ஐ வாண்ட். ஏன் கேட்குறேன்னா, அட் த பிகினிங்கில் ஆரம்பத்தில் ஆக்டர்ஸாக இருக்கும்போது உங்களை இந்த சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இட்ஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் யூ இல்லையா? அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்கள் வளர வளர ஒரு மரம் போல் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் யுவர் வைன்ஸ், யுவர் ரூட்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெடிங் எவ்ரிவேர். அது நடக்கும்போது தென் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் பிகினிங் டு கிளைம் திஸ் as மைன், திஸ் இஸ் மைன், திஸ் இஸ் மைன். நீ உனக்காகலாம் பண்ண முடியாது, இங்கே நீ எனக்காக ஒன்று பண்ணணும், நீ இவங்களுக்காக ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அந்த பர்சனல் ஏஜென்சி கொஞ்சம் காணாமல் போக ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அதனால தான் நான் யோசித்தேன். ஐ வண்டர் sometimes that is right also. பிகாஸ் அவர் இப்போ டைரக்டர் ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க, சிவராஜ்குமாருக்கு இப்படி பண்ணணும், உபேந்திராக்கு இப்படி பண்ணோன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். நான் என்னார பண்ணணும்னா நான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு வேறு ஸ்டைல் படம் பண்ணுறேன். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் somebody feels that சார் இந்த கேரக்டர் சூட் ஆகுது உங்களுக்குன்னா, எஸ் லெட் மீ see and we always do that actually. I feel like Raj wants to say something or is thinking about something. No, nothing. I'm just like. He's always thinking now. இன்னைய தேதிக்கு do you feel like the world is a bit more unforgiving of failures? Do you get that sense? Like before maybe few decades, like I started my career in 2017 and I received huge success. And after my first film, like I was almost known, and like second film when I finished, I was almost like economically sorted kind of a space. So did the industry give me great success? Yes, it did. So now if you ask the experience of Upendra sir, so he had to work so many films as a director just to prove again and again. So is it did I deserve the success? I don't think so. So did I deserve the unforgiving failures like that trolls, this and everything? I don't. But when you enjoy the success, I think you need to take the failure rather than whining about it. I think we put ourselves in self pity and victim this thing. So that's the reason. I don't know, maybe I would add one more thing here. Yes, please. இப்போ நீங்க ஒரு 2017 இருந்து பண்றேன் அப்படினு சொல்றீங்க. Correct. இல்லையா? Correct. இப்போ let's say if we are talking about somebody like him for example. Correct. Or many people like him. Correct. ஒரு பெரிய filmography இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Correct. அதுல நிறைய respectable filmsலாம் இருக்கும்போது. Correct. அந்த முதல் ஒரு சர்க்கிள், ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு சரியா படம் ஒன்று போகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது, Correct. I feel like sometimes there is a sense that the world almost seems to be rejoicing about it. Yes. You know? It's முடிஞ்சது, ஓவர், இவங்கெல்லாம் எதுக்கு இன்னும் படம் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருந்து பட் பெரிய பெரிய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இவங்க இருக்கும்போது இட் ஃபீல்ஸ் லைக் இட்ஸ் அவங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு 1-2 தப்பு கூட பண்ணலாம். Correct. பட் why are we already writing them off அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. See, what happens is to compliment somebody, you need to have a joy inside you. The whole world is suffering. Like everybody wants to escape their life.
see phone and like, you know, enjoy reels. Why do you think so? Because the entertainment in their life is so very scarce. And when that is the case, so how do you become great? By demeaning somebody who is great, right? Yeah, that makes sense. Yeah. So when somebody is great and he falls, the world wants to celebrate because the world, not, you know, including me, it is sick. That's the case. I think we need treatment for that collectively. So whenever we have a feel of like, you know, joy when somebody great fails, I think we need to question ourselves. So that's because it's a sickness, we can't help, no? They are not doing intentionally. புரியுது. It is because of Something about Yeah, it is something. making them feel Naturally real. also, the height is more, correct. the fall and hurt is more. Yeah, that is also You have to true. accept that. Yeah, we இங்க have to. போயிட்டு வீழ்ந்தா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அடி போறது, என்ன பண்றது? The only thing is the இல்லைன்னா அங்கே போவாது. correct. See, the அதாவது I don't fear and don't hear also. no, the greatest artist. Just go ahead. நீங்க அவ்வளவு ஆக்டிவ்லாம் இல்லையா? எது? இந்த ரீல் பாக்குறது ஆமா, அதெல்லாம் 100% பார்க்க மாட்டேன். No, height போறது மைண்ட்ல. நான் பார்க்கறது உடனே நான் காமெடி பார்ப்பேன். சி காமெடி, நல்ல காமெடி பார்ப்பேன். ஃபிலிம் காமெடி. ஃபிலிம் காமெடி பார்ப்பேன், நல்லா தூங்குவேன். அப்புறம் யாரே கூப்பிட்டாலும் போவேன், ஃபிலிம் பார்ப்பேன். உங்களுக்கு அதுல ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கா நீங்க பார்க்கக்கூடிய காமெடில? ஐ வாட்ச் வடிவேல் சார், அப்புறம் அப்படியா? அண்ட் விவேக் சார் ரொம்ப பிடிக்கும். போத் ஆஃப் தேம். ஜஸ்ட் ஓகே வடிவேல் காமெடி போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு தேடியே சும்மா கொஞ்சம் அந்த இதுக்கு அப்புறம் இங்கே இப்போ ரீல்ஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க. அந்த ஒரு ரெண்டு கப்புள்ஸ் சார், Satish. சதீஷ் தீபா, அவங்க ரெண்டு பேர். தட் இஸ் மோர் அமேசிங். எனக்கு அந்த ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டு அவங்க தான். ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச் அண்ட் ஹாப்பிலி ஸ்லீப். சம்திங் குட் அபவுட் தேம். அந்த சண்டை போட்டுக்கிறது, ஸ்மால் திங். ரியாலிட்டியில் ரொம்ப அந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அப்புறம் லாங்குவேஜ் வேறு இல்லை, நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்துருக்கோம் இல்லைங்க, கரெக்டாக அந்த லாங்குவேஜ் சவுண்ட் திருப்பி கேட்கும்போது மஜாவாக இருக்குது. அங்கே வந்து வெறும் வி ஸ்பீக் கன்னடா, எவ்ரி வித் இஸ் ஒன், அண்ட் ரேர்லி வீட்டுக்கு வந்தால் தான் அந்த ஐபேட் எடுத்து அப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம். சம்டைம் குட் ஃபிலிம், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் பார்ப்பேன் நான். ஏன்னா எவ்ரி லாங்குவேஜ் ஃபிலிம், எல்லா ஃபிலிமும் ஐ சி பஞ்சாபி ஃபிலிம் ஆல்சோ, மராட்டி ஃபிலிம் ஆல்சோ, எல்லா லாங்குவேஜ் ஃபிலிமும் பார்ப்பேன். நீங்க சொல்லாமலாம் சொல்லும் போதே நான் நினைச்சேன் தமிழ் படம் பார்க்குற நிறைய பேர் கூட இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை, அது கனெக்ஷன் இருக்குது. எனக்கு இப்போ 63 ஆச்சுங்க, எனக்கு தட் 6 years. ஸோ ஐ பீன் சீயிங் ஃபிலிம் ஃப்ரம் 50 years. எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 53 10 years இருக்கும்போது கூட ஞாபகம் இருக்குது என்னென்ன படம் பார்த்துருக்கேன். ஒரு படம் இப்போ கூட லிபர்ட்டி தியேட்டர் தான் பார்த்தேன். அப்போது என்னன்னா யானை வளர்த்த வானபாடி மகன் ஒரு படம். ஓகே, அந்த படம் கூட நல்லா இருக்கு. Do you know that film? Actually, the hero is Anandan. I'm not even going to pretend I do. Anandan hero is Disco Shanti's father. Okay. அது கூட ஞாபகம் இருக்கு. அவ்வளோ பார்த்துருக்கேன். தட்ஸ் வை ஐ சி ஆல் ஃபிலிம்ஸ். எல்லா ஃபிலிமும் பிடிக்கும் எனக்கு. ஏதோ நல்ல விஷயத்தை எடுத்துப்பேன் நான். எல்லா ஃபிலிமும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஐ டேக் சம்திங் குட் அபவுட் திஸ். அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்க் எவ்ரிபடி, any film releases the newcomers, just try to promote them by saying at least some portions are good so that they'll survive. வெறும் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, இல்லை பண்ணுங்க. என்னதான் பண்ணாலும் ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ணிருக்கான்னு ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணால் அந்த இது வந்து அவனுக்கு எவ்வளோ வருஷம் தாங்கிட்டு போயிடும். ஏன்னா எனக்கு எப்படி தோணுன்னா, நிறைய வாட்டி ஒரு படம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் 60% 70% வரைக்கும் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அந்த லாஸ்ட் லெட்ஸ் சே த ரெசல்யூஷன் டஸ் நாட் ஒர்க், ஆர் அந்த கடைசி ஆக்ட் சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னும் போது I find people coming out and sort of rubbishing the whole experience. And அது ரொம்ப unfair எனக்கு தோணும். That's what. But the majority of the experience நீ enjoy பண்ணிட்டு you know, what does the resolution matter? It's a part of the experience, right? Yeah. உங்களுடைய films, for example, அதில் they are known to have a certain wildness about them, இல்லையா? நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்க வந்துட்டு உபேந்திரன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அவர் எழுதுகிற ஒரு விதம் வந்து நம்மளாம் யோசிக்கவே முடியாது, அது எங்கே இருந்தால் இப்படி யோசிச்சாங்க, ஸ்ட்ரக்சரலி இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது, அதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய ஃபேசினேஷனோட they were saying. What kind of wild cinema were you influenced by ன்னு கேட்கலான்னு நினச்சேன். என் லைஃப்னு ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி பார்க்குறேன். நான் அவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இது எடுக்கிறது இல்லை படம் பார்த்து. நான் இந்த மாதிரி படம் எப்படி எடுக்கலாம், அண்ட் ஐ ரிலேட் மெனி திங்ஸ் வித் மை சொசைட்டி அண்ட் ஹேவ் எ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆல்சோ. அண்ட் அதெல்லாம் எடுத்து ஃபைனலி இந்த யூஐயில் அதே சொன்னேன். ஆக்சுவலி ஸ்டோரி டெல்லிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ராங் அன்ட்டு. அது ஆஸ் எ ஸ்டோரி டெல்லர் இப்போ ஐ டெல் தட் ஆக்சுவலி அது ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலி
பார்க்குறவருக்கோ பண்ணுறவருக்கோ அது மாதிரி என்னடா ஸ்டோரி டெல்லிங்கே ராங்க சொல்கிறேன், இவன் எங்கே இது எதுக்கு இங்கே இருக்கிறான். அந்த டைரக்டர் ஸ்டோரி எடுத்து கொடுத்து நான் இனிமேல் ஸ்டோரி பண்ணுறதில்லை போயிடுறேன். so many layers to that actually. அந்த மாதிரி I don't know, I feel like ஒரு லேயர் எடுக்காமல் போயிட்டா அப்படி ஆகிடும். அந்த லேயர் எடுத்திருந்தா வேறு மாதிரி that's some thought process might not reach too much. ஏன்னா இந்த ஒரு விதத்தில் உங்களை ஒரு டிஸ்ரப்டராகவே பார்க்கலாம் இல்லையா? somebody who's not necessarily going by the established rules of what a film should be இதெல்லாம். அண்ட் இந்த மாதிரி டிஸ்ரப்டர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் கூட நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் சினிமாவை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணுறதுக்கு டு டெல் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஈவன் when they are considering writing their own scripts or making their films that you don't have to be bound by these things. நீ பார்க்குற படம் தான் நீ எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல 10 வயசுலேருந்து எனக்கு நிறைய படம்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு. இன் தட் சென்ஸ் பயங்கரமாக ரூல்ஸ் எல்லாம் டிஃபை பண்ண ஆர்டிஸ்ட்ஸாக ஃபில்ம் மேக்கர்ஸாக நீங்கள் யாரை பார்த்தீங்க நீங்கள் வளரும்போது? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பாலச்சந்தர் சார். பாலச்சந்தர், பாக்யராஜ் அண்ட் லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜஸ் மணிரத்னம். பட் பாலச்சந்தர் வாஸ் மை ஃபேவரட். அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபில்ம் தட் யூ பர்டிகுலர்லி என்ஜாய்ட் இன் திஸ் ஃபில்ம்? நிறைய படம் இருக்குது. பாலச்சந்தர் சார் படம் வந்து இப்போ நீங்கள் எது சொன்னாலும் எனக்கு தெரியும், நோ ப்ராப்ளம். நேம்ஸ் என்ன சும்மா ஹீரோ சொல்லுங்க, நான் சொல்கிறேன். அபூர்வ ராகங்கள், தென் இன்னொன்று வந்து சுஜாதா படம், அவள் ஒரு தொடர், தென் ஏக் துஜே கே லியே, தென் மரோ சரித்ரா, லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் அந்த பார்க்க அவங்களுக்கு. அப்புறம் தென் பாரதிராஜ் அகெயின் மண் வாசனை, தென் வாட் இஸ் தட் டிக் டிக் டிக். டிக் 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 வாஸ் ரியலி வெரி பெக்யூலியர் ஃபிலிம். தென் சிகு ப்ராஜெக்ட். வாட் வாஸ் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன், அந்த டைமில் நல்லா ரொம்ப தமாத்துண்டு, அதனால் எனக்கு தெரில. பட் அந்த டைமில் வாட் வாஸ் த மூட் ஆஃப் சினிமா வாட்சிங், லைக் வாட் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இட் வாஸ் அ செகண்ட் டிக் டிக் டிக். அது பார்க்கும்போது அந்த டிக் டிக் மாதிரி இருக்கும். இந்த சவுண்ட் யூ டக் டக், அந்த ஃபிலிம் மூமெண்ட் அப்படி தான் இருக்கும். இட் பி ஜஸ்ட் லைக் சஸ்பென்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ். சடனாக சாங் வரும், கமல்ஹாசன் வருவார். முதல்ல கமல்ஹாசன் ஃபேவரட் எனக்கு கமல்ஹாசன் சார். The way he comes, the way he bends down, takes the photograph, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாதவி சாங்கு அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மூமெண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். தட் மொமெண்டம் இருக்கும் சினிமாவில். அந்த மொமெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அந்த படத்தை தாண்டி நான் கேட்குறேன், அந்த ஒரு ஈரா ஆஃப் ஃபில்ம் வாட்சிங்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதில் நீங்கள் அப்படியே ஃபார்வர்டாக எடுத்துருந்தாங்க அவர். தட் ஃபார்வர்ட் தாட் வாஸ் தேர் ஃப்ரம் தட் இட் செல்ஃப். இப்போ நாங்கள் எப்படி ஓம் வந்து 95 ரிலீஸ் ஆனது, 30 இயர்ஸ் இப்போ கூட ஓம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்பயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அது எப்படின்னு எங்களுக்கே தெரியாது. அண்ட் கஸ்தூரி நிவாசன் ஒரு படம் இருக்குது, அது சிவாஜி சார் பண்ணார், அமன்தான் மனிதன் அப்போ முதல்ல பண்ணார். தட் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ கூட எடுங்க அந்த படம், இட் பி ஃப்ரெஷ். சேம் கேரக்டர், எல்லாருக்கும் அந்த இருக்கிற ஒரு ஈகோ தான் அது அந்த படம் இருந்தது. அப்போ அப்பயே ஃபார்வர்டாக எடுத்திருந்தாங்க, எல்லாரும் ரொம்ப ஃபார்வர்டாக எடுத்திருந்தாங்க. நானே நம்ம ஒரு லவ் ஸ்டோரி, அது ரஜினி சார் பண்ணது. எந்த படம் சொல்கிறீங்க? புது கவிதை. கரெக்டா? That's why it's very, hero gets married. At last hero will marry the same girl. Yeah, back then it was revolutionary. இப்போ கூட அது revolution தான். யார்? Yeah, for sure. I'm saying now also it is the same. இப்போ கூட revolutionary சொல்லும்போது கொஞ்சம் மனசு வலிக்குது. இன்னமும் அது இல்லை அப்படி இல்லை. ஏன்னா might be. No, I know. I hear you. I agree with you. Yeah. I'm saying upgraded version எப்போ எடுத்திருக்காங்க. அப்போ நடக்கிறது தான் இப்போ ஆல்ரெடி நடக்க. நான் ரீசெண்டாக ஒரு அனாலிசிஸ் ஒன்று படிச்சுட்டு இருந்தேன். இட் வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஆர்ட் குளோபலி, ஸ்பெசிஃபிக்லி அபவுட் மியூசிக், அபவுட் ஹவு கடந்த ஒரு 10-20 வருஷத்தில் very few meaningful strides have been taken in the space of ஒரு மியூசிக் கிரியேஷனாக இருக்கட்டும், ஆர்ட் கிரியேஷனாக இருக்கட்டும். ஹவு மோஸ்ட் மெமரபிள் ஆர்ட் அப்படின்னு நினச்சாலே மறுபடியும் அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 20 வருஷம் பின்னாடி திரும்ப போய் அந்த ஸ்பேஸில் இருந்து தான் நிறைய ரெவல்யூஷனரியான திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். நவ் தெரியல, மேபி த ஆர்ட் கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு ஸ்டைலே கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. அதனால தான் நம்ம பெரிய நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பல
விஷயங்கள்லாம் அப்பவே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போவும் அது பண்ணும்போது தான் நம்ம இட்ஸ் பிரேவ் இல்ல ரத்த கண்ணீரும் ரத்த கண்ணீர் அந்த இன்னும் டைம் 60 வருஷம் எந்த ரெவல்யூஷனரி சொசைட்டியில் என்னென்ன இருக்குதோ அந்த இப்போ அதுதான் இன்னும் நடக்குது. அது வாட் ப்ராப்ளம் யூஸ் டு டெல் அப்போ சொல்ற ப்ராப்ளம் இன்னும் நடக்குது இல்லை. அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹஸ் இன்ஸ்பயர்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஃபார் ஷூர்ல. He did ரத்த கண்ணீர் in Kannada. He did very again a big hit. உங்களுக்கு ஐ மீன் இன்ஃபேக்ட் இப்போ என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஸ்டார்ஸ் எமர்ஜ் ஆகிறது இன்றைய தேதிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்னே சொல்கிறாங்க. அது விச் இஸ் வை வி ஹாவ் நம்ம டக்குன்னு நம்ம யோசித்தோம் இன்றைய தேதிக்கு ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு 10-15-20 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கூட அது நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கு மேலே அது நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கம்மின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? அது உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர் do you not buy it? சம்திங் சேஞ்ச் ஓவர் ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு டெஃபினெட்லி. என்னென்ன ரொம்ப இதாகிட்டு இருக்கு. என்னென்ன ஓடிடி ஏஐ வந்துட்டு இருக்கு, டெக்ஸ்ட் டு ஃபிலிம் மேக்கிங் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. பட் அந்த ஹோப்ஸ் இருக்கு டெஃபினெட்லி. இது நில்லாது, இது நிற்கிறது இல்லை, இது எழுதிலே போகிறது. எகெயின் ஆக்சுவலி சம்படி வில் கம் அண்ட் ப்ரூவ் அந்த மாதிரி நிற்காது ஆக்சுவலி. I don't feel people need actually newcomers, people need new stories. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது? There was a lot of distance between actors and the consumers of film. So there was a lot of mystery. And everything that you heard about them was gossips. And you never knew what was true and what was false. But now it is not the case. You see them as human beings. They breathe, they smoke, they fight, or they do that. This Share and their that. opinions on social Yeah, media. yeah. So they become humans. I think the moment actor becomes human, like to make him a star, the mystery element is missing right now. So I don't have a problem with So it. if somebody or an actor comes to you with aspirations of being a star, you will say I don't keep have that aura of mystery. No, I would tell that see, first of all, it's not our doing. Right. It's not It's not our like you doing. can plan on becoming one. Yeah. It's not our doing. It people make you star. That is not like I decide myself that okay, I'm a star. Yeah, I'm a star. And even if I decide, then people need to accept that fact and that's that cannot happen because of me. And I don't have an intention of going treading that path at all. I want to make cinemas. I'm an actor and a director. When somebody is writing something for a star like you, right, or Upendra, உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு எழுதும் பொழுது வாட் வுட் ஒரு ரைட்டருக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அட்வைஸாக என்ன இருக்கும்? என்ன ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, மெனி டைம்ஸ் இட் ஃபீல்ஸ் டு மீ தட் சம் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் ஜஸ்ட் ஹஸ் பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் வேர் இந்த ஸ்டார்ஸ் இங்கே வருவாங்க, அவங்க ரொப்பிடுவாங்க அவங்களுடைய ஆராவை வச்சு. நம்ம இதுக்குள்ளே பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலையை நம்ம பெருசாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. We can put in that effort for other characters and whatever. But with these people, yeah, he came, he stood, he punched 3 people and they will sell it. அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கும்னு தோணுது. பெரிய கஷ்டம்னா உபேந்திர நினைச்சு வராதிங்க, உபேந்திரக்காக படா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லணும். நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆமாம், என்னை வச்சு சொன்னால் நான் பண்ணதே மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுறது. யூ திங்க் சம்திங் நியூ. நான் சூட்டான டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் ஆக்சுவலி. அதர்வைஸ் யூ கம் அப் வித் தட் சேம் திங். உங்களுக்கு டைலாக் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்குது, அந்த மாதிரியே வராங்க. வி ஆல்வேஸ் ட்ரை என்னால் வேறு எதாவது பண்ணலான்னு ஒரு இது இருக்குது. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್, ವಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ? What type should be there? Your question was that. இல்லை, ஐ ஃபீல் லைக் சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டார்ஸுக்காக பண்ணுற ஒரு வேலை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் மோட்டிவேஷன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் இன் மோர் லேயர்ஸ் டு தேர் கேரக்டர்ஸ், அதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு இறங்க மாட்டேங்கிறாங்களோன்னு தோணும். ஆமாம், பர்பஸ் இல்லாமல் வருவாங்க. நான் கூட நிறைய ஐ லிசன் ஆல்மோஸ்ட் யூ ஒன்ட் பிலீவ் நோ ஒரு டெய்லி ஒரு 3-4 சப்ஜெக்ட் கேட்பேன் ஃப்ரீயாக இருந்தேன். வருவாங்க. அப்புறம் ஐ டோன்ட் 3-4 ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்குறீங்க. என்ன வருவாங்க சார், பாவமாக இருக்கும். வாக்கிங் பண்ணும்போது நிற்பாங்க. சரி ஒரே பண்ணுமா, ஒரு 11 o'clock 11:30 இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இல்லை, 11:30 மாதிரி வந்தால் ஒரு காஃபி கொடுத்து கேட்பேன். இந்த மாதிரி கேட்பேன். they'll be happy சார். And what proper long narration. நான் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நான் தூங்க முடியாது. பாவம் இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி புரியுது. அப்படி என்னதான் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்புறம் இல்லைம்மா, என்ன பர்பஸ்க்காக நான் பண்ணோம் சொல்லு. நான் பண்ண வேண்டிய பர்பஸ் என்ன?
இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க நீயே பார்த்துருக்கிய, இந்த படம் பார்த்துருக்கியா, இந்த படம் பார்த்துருக்கியா, எக்ஸாம்பிள் கொடு. ஒன்றும் இல்லைம்மா, நீ என்னை வச்சு பிஸ்னஸ்க்காக பண்ண மாதிரி இருக்க, உனக்கு ஒரு பேர் வரணும். இப்போ யாரை இப்போ எக்ஸாம்பிள் உபேந்திரா இருக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க பேர் பண்ணிருக்காங்க, எதுக்காக பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் இருக்குது. அந்த மாதிரி நீ உன் ஸ்டைலை சொல்லு. வாட் இஸ் த பர்பஸ்? எனக்கு சொல்வேன், நீ எதுக்காக பண்ணணும், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இந்த கேரக்டர் ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், என் பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஐ எம் எஜுகேட்டடா அன்எஜுகேட்டடா, பசிக்காக பண்ணுறானா, ரிவெஞ்சுக்காக பண்ணுறானா, எதுக்கு ரிவெஞ்சுக்காக பண்ணணும் சொல்லுங்கள். ஒரு ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேஷன் வேணும். அகெயின் உமன் டிராஃபிக்கிங், சைல்ட் எல்லாமே வந்திருக்குது. எல்லாம் எதான ஒன்று ஒரு நியூ ஒரு நாவல்ட்டி வேணும். நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் திங்ஸ் வேணும். ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் திங்ஸ் வந்தால் கூட பண்ணிடலாம். அதே ஒரு ஹைலைட். சார் அவன் கெட்டவன், அவன் செய்கிற கெட்டது இது, நீங்கள் அவனை போய் அடிக்கிறீங்க அப்படின்றது மட்டும் பத்தாது. அது பத்தாது. அது ஒரு சேங்க இருக்குது. ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபிலிமில் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் வந்து வில்லன் வந்து எல்லாரையும் அடிச்சிட்டு இருப்பான். வந்து ஹீரோ வருவான், வந்து பிடிச்சி சொல்லுவான், சே யூஆர் வெரி பேட் பர்சன். டேய் நான் பேடாக இருந்தால் தான் நீ குட்றானோ, விச் கேரக்டர் இஸ் குட், திஸ் கேரக்டர் ஆர் தட் கேரக்டர், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். பாசிட்டிவாக இருக்குது, நெகட்டிவாக இருக்குது. அது எப்படி நாங்கள் எடுத்துன்னு வருவோன்றது தான் முக்கியம். நீங்கள் ஒரு நரேஷனை பிடிச்சி நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன யூஆர் ஜென்ரலி நாட் டு எமோட்டிவ் ஆஸ் கேட்கும்போது நீங்கள் பயங்கரமாக ரியாக்ஷன் கொடுத்து ஃபீல் ஆகணும். அது தெரிஞ்சிருவாங்க மூஞ்சில். ஃபீல் ஆகணும். இது எனக்கு 45 சொல்லும்போது he started with him, came to Upendra, then I come. அந்த திங்க நல்லா இருக்கு பாருங்க. இஃப் ஐ வுட் ஹவ் தாட் எதுக்கு நான் அவ்வளோ லேட்டாக வரணும்னு நான் நினச்சிருந்தா முடியுமா? ரைட். எங்கள் படம் இது, என் படம்ன்றதோட எங்கள் படம் நான் ஆகணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். எவ்ரிபடி இப்போ இல்லை சார் நல்லா இருக்கு, ஹோல் ஃபிலிம் ஷுட் பி குட். அப்போ ஏன்னா அந்த போர்ஷன் நல்லா இருக்குது, அந்த போர்ஷன் நல்லா இருக்குன்னா இந்த போர்ஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இந்த போர்ஷன் நல்லா இருக்குது. அதுவும் நல்லா இருந்தால் இது நல்லா இருக்க முடியாது. த ட்ரைவ் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் லைக் தட். கிராஃப் இப்படி போவோம் தவிர கிராஃப் இப்படி வரக்கூடாது, இல்லை இப்படி போய் இப்படி டிப் ஆகக்கூடாது, ஆக முடியாது. இட் ஷுட் கோ கிராஜுவலி, ஷுட் கோ. அங்கே மவுண்ட் பண்ணோன்னு அந்த கிராஃப் இப்படி ஏறணும் இல்லையா? நீங்கள் இது ஓவரால் ஒரு ஸ்பெக்டிக்கல் ஃபில்மாக தான் பார்ப்பீங்களா 45? Yeah, there are spectacle, but the thing is that the spectacle is not for the sake of it. So there will be another dimension, like, you know, where the characters and the story will be traveling. So to go there, I think the spectacle was an important and integral part of the whole story. I feel like very few writers, filmmakers are able to crack this balance between emotional honesty and strength and it leading automatically to like a spectacle, or even if it's calculated, அது என்கிட்ட விற்கணும்ல அந்த ஒரு emotion. For example, I think Mr. Rajamouli does an incredible job of it. Correct. Right? He simplifies the emotions to, and he really, you know, elaborates. இல்ல அது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங். ஒருத்த மரத்துலேருந்து விழறான்னா அது கிரேட்டஸ்ட் மரமா இருக்கும். அது இஸ் தட், do you feel like ஒரு நீங்க சொன்னீங்கல்ல when you started off you wrote all these குட்டி films because you felt that இதுதான் அச்சீவபிள் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி. Correct. Do you feel like அதுக்குள்ள எமோஷனல் ஆனஸ்டி, எமோஷனல் மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் எழுதுறது இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கா as opposed to films that have scale, that have No, I don't think you write a film and then you decide, like, you know, how much honesty emotionally it should have. You write a cinema honestly, that's all, very simple. No, இப்போ எப்படி கேக்குறேன்னா, Yeah, இப்போ உங்களுக்கு சில ஒரு அவர் ப்ராஜெக்ட் கேக்குறது பட்ஜெட்காக சப்ஜெக்ட் That's what, like, இப்போ sometimes they put together a project with respect to we have பட்ஜெட்காக சப்ஜெக்டாக பட்ஜெட். நல்லா இருக்குல்ல? yeah, please. இல்ல, the nature of filmmaking by now we know is that sometimes projects get put together. Correct. இல்லையா? I want to work with you and this is what I have and let's create a film for this much money. They mount the project, is the right Yeah. word. Yeah, this is not a mounted project for sure. Okay. So this was see, if you mount a project, then our director made a film in animation for 1 year before we started the shooting of this film. He just wanted to go, I mean, have the because he's a debutant and it's a large scale film. So why should he care? Like, you know, if it is only about budget and making a big spectacle, he should have hired the right technician and, like, you know, Everybody takes care of it. everything was easy. Yeah. That's not the case. He wanted to hit the right note in emotions, and the like, you know, especially when you involve these two superstars, then the space and everything should be right without, you know, losing the essence of the what do you call the story. So if you see the film now, you will actually once you finish the film, you will actually recognize that nobody can, you know,
ಏನಣ್ಣ? ಏನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ. ಸೂಪರ್. The way he analyzes, The way he analyzes, my God. So that's the joke. Like whenever I analyze, they are like, oh, என்னென்னலாம் பேசுறான் பாருங்க. He thinks we are that we are learning so joking. many things from him. Not see experience, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. He is like a lecturer actually, no? We have become like students now. We have become like a lecturer. We have to record all this actually. no, they are recording. We are- Recording. I want this. Is it not? Yeah. I genuinely hope so. yeah. So what were you talking about? No, you That were one I talking forgot. about- The last interview he said such a. ಅದೇ, You were talking about retaining the soul of storytelling. Yeah, retaining the. Arjun. Yeah. So he has. See, whenever you finish the film, every star has a baggage and also an image. You can call it a baggage or image, right? So whenever you cast a superstar whom you have adored all your life, then you need to cast them in a role which would help you to describe the character in less scenes and less words. If you cast them, it should be like, I can believe now. So I think that he has handled so very well. So if you finish the film, then you cannot replace anybody with Shivanna's character. It is Shivanna. If you cannot replace, because like, of the films that he has done, the looks that he has developed, the image that he has given. So the look and everything, when you look Upendra in that way, you are like convinced that, பார்த்தேன் நல்ல வேக்கியா ஒரு ஷாட் ரொம்ப Correct. கேமரா கிட்ட ரொம்ப பக்கத்துல எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு. correct. So he has done that right. So because of the character, the casting has been done. It is not because of the casting, the character has been changed. That's not the case. மறுபடியும் அவங்க ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் Baggage ஆயிட்டாங்க. and image. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗುರು, that image is a baggage. They are doing their own interview. No, we are, yes, correct actually. ನಮ್ Baggage, baggage image, image ಅಂತ. image ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ luggage ಅಲ್ಲಿ. ஐ திங்க் நான் அப்பப்போ உங்களை தான் இனிமேல் கேள்வி கேட்கணும். உங்க கிட்ட பேச விட்டா அதான் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு. ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ actually ಕೇಳಿ நல்லா இருக்கு. நாங்க analyze பண்றேன். He analysis very good. Oh, yes, really. Even small thing also he is like. டீடைலா அந்த நம்மளுக்கு அந்த பேஷன்ஸே கிடையாது. அப்படிலாம் இல்ல ஆக்சுவலி. இல்ல அவ்வளோ காலேஜ் விட்டுதுன்னா எங்கேயா போடணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க ஏதோ உட்கார்ந்து question திருப்பி கேட்டா உட்கார்ந்து இது படிக்கணும் அப்படியே அவ்வளவுதான். கிடையாது. He analyzes actually. நியூ காலேஜில் படிச்சிருந்தாங்க, முடிஞ்ச உடனே டீ சாப்பிட்னா விட்டானா பஸ் ஏறினா வீட்டுக்கு வரணும், கிரிக்கெட் ஆட போகணும், அவ்வளோதான். அப்படியே காலேஜ் விட்டு வந்தானா கூட ஓகே +B² அது போட்டு கணக்கெல்லாம் பண்ணிதே இப்படி ஆகக்கூடாது அது போட்டு. நீங்க இதுல அந்த லாஸ்ட் ஷாட்ல யூ ட்ரெஸ் அப் as a woman இல்லையா? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? if you come and watch it you'll know. அப்படியா? நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி. You know what's interesting? I feel like டக்குன்னு யோசிக்கும் போது all the greatest stars have at some point of time played ஒரு 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 பொண்ணாக அவங்க நடிக்கிறது, ஒரு பொண்ணாக ட்ரெஸ் பண்றது இல்ல. ரஜினி சார் பண்ணிருக்காரு, அப்பா பண்ணிருக்காரு. அப்பா ஓல்ட் படத்து ரொம்ப ஒரு ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ அந்த Koravanji. It's a fortune teller kind of a character, the woman who tells fortune. ரைட். பட் மோஸ்ட்லி என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஓரளவு கொஞ்சம் ஏர்லியர் ஃபேஸ் ஆஃப் இதுலயே ஒரு வயசு கம்மியா இருக்கும்போதே யூஸ்வலா பண்ற ரோல்ஸ் ஆகத்தான் இருக்கும் இல்ல? ஐ ஆல்சோ திங்கிங் அலவுட். கரெக்ட். இதுல நீங்க டைரக்டர் அப்படி நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க. I read one interview where he said there is a deep spirituality to this film and everything emerges from there. அங்க இருந்தா எல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Can I ask any of you to expand on it? அது பொறுத்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ன spirituality. நான் மாத்தாடுது. இதுக்கா நீங்க No, you are the Again he'll best go into person to ஆனா A+B² போயிடுமே. அதுக்கு நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்களே, என்ன கேட்டா இப்படி வருவேன் சட்டம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன், அந்த மாதிரி ஒன்னு சொன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம். ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿ. It's a good spirit. To understand I'm not that talking. spiritual thing. He's just like, he will talk. You just give him few seconds, that's all. We are waiting for you. ಅದೇ ಕಾಯ್ತಾ கொஞ்சம் சிம்பிளா கேளுங்க அது என்ன spiritual. நான் ட்ரை பண்றேன். நானும் கொஞ்சம் அவர் மாதிரி தான். ஸோ ஐ ட்ரை.
இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு லைன் தான், அதுல இருந்து தான் இந்த படம் இந்த படம் இந்த படம் ஓ 45. ஓ அதுல இருந்தா இது எழுதப்பட்டது, அதுல இருந்தா இந்த படமே எடுக்கப்பட்டது. It is actually one of the incident he has faced. ಯಾ ಇಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ல வரது வரும் ಏನು ಗುರು ಬರಂತದಲ್ವಾ ಅದು ஏதோ ஒன்று ஆயிருக்கு அவங்க லைஃப்ல, அந்த இன்சிடென்ட் வச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க. யா இட் இஸ் In his கனெக்டட் real டு life, எவரிபடி yeah. நீங்க இவ்வளவு பயங்கரமா தமிழ்லாம் பேசுறீங்க, இன்ஃபேக்ட் பயங்கரமா லோக்கலாவே பேசுறீங்க, கரெக்டா? ஏன் இன்னும் நிறைய தமிழ் படம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? பண்றேன். இப்போ திங் இஸ் ஐ எம் பிஸி இன் கனடா. இப்போ வந்து இட் டசன்ட் லீவ் யூ வித் எனஃப் டைம். அது நிறைய டைம் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்குது. இல்லை தரணும். ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டியது, அது என்னமோ அது இன்னும் டேக் ஆஃப் ஆகல. ஒரு 2 ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு. தமிழ்லேயே பண்ணோன்னு 2 ஃபிலிம்ஸ் இருந்தது. ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒன்று, ஒரு மெச்சோர்ட் லவ் ஸ்டோரி ஒன்று. ஓ சூப்பர். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்கிரிப்ட். ஐ ஃபீல் லைக் அந்த ஆங்கிளில் நிறைய படங்கள் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்பெஷலி அது சேம் தமிழ் டேரக்டர் சொன்னார். அது பாவம் அவங்க கரெக்ட் டைம் கூடி வரல. நான் சொன்னேன் ஐ ஹவ் டோல்ட் ஹிம் whenever you want and he needs a very big heroine for that. And ஒரு சன் கேரக்டர் வரும், ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி. லாஸ்ட்டில் வந்து அட்டாக் நோபடி வில் அக்செப்டே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் எண்டிங் வரும். இட் கோஸ் ஆன் வெரி காமிக்கல் வே. சண்டை அந்த மாதிரி இருக்கு, பார்க்கலாம். அது தமிழில் தான் பண்ணோம். நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பத்தில் வந்து சொன்னீங்கல்ல, ஜெயிலர் நான் பண்ணதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இதுவாக இருக்கும்னு நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. நான் வந்தேன், ஏதோ ஒரு 2-3 விஷயம் பண்ணேன், போனேன், பார்த்தா இவங்க எல்லாருமே பயங்கரமாக பாராட்டினாங்க. அதுக்கு கிடைச்ச ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்னமுமே தமிழ் சினிமாவில் நம்ம ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட்டாக இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தோண வச்சுதா? ஏதோ யா பண்ண நல்லா வரணும். ஐ திங்க் சம்திங் எல்ஸ் ஐ ஷுட் டூ அன்றது மாதிரி வருது. நாட் யூஷுவலாக வேணான்னு, சம்திங் அன்யூஷுவல் பண்ணலாம். இல்லை வெறும் ஹீரோயிக்காக பண்ணோன்னு ஒன்றும் இல்லை. இட் ஷுட் பி அ கேரக்டர். படம் விட்டு போகும்போது இந்த கேரக்டர் அவங்க வந்து தே ஷுட் டேக் தட் கேரக்டர் வித். இப்போ நீங்கள் இது வரும்போது 3 பேரோட கேரக்டர்லையும் ஒரு கேரக்டர் நிஜமாக வந்து இப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி தே ஷுட் திங்க். இப்போ நான் ஓம் பண்ணும்போது என்னை போகும்போது சத்யான்னு கூப்பிடுவாங்க. தே கால் மீ ஜோகி, தே கால் மீ டக்ரு சிவா. அப்புறம் இப்போ பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் சென்டிமெண்ட் பண்ணேன். ரொம்ப ஆஃப்டர் ஃபாதருக்கு எனக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் கிடச்சது எனக்கு தான் அந்த கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியில். பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்னா சிவண்ணா இஸ் ஃபிட் ஃபார் தட். யா ஸோ எங்கே போனால் இப்போ எனக்கு ஒரு அண்ணன் உங்கள் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் எனக்கு இருக்கணும் லைஃப்பில். இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது லைஃப்பில். ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் வித் so many ladies and whenever I sing some song I have seen ladies crying. அவங்களுக்கு தேவை ஒரு எமோஷன் ஆவாங்க. அந்த சாங் பாடினாவே they get emoted with me. அந்த மாதிரி ரோல் ஞாபகப்படுத்துங்க பண்ணா. ஓ மை காட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கரியரில் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க? ஆமாம், ஒரு படங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது. ஏன்னா அப்போலேருந்து எனக்கு அப்படி தான் வந்திருக்குது. அதே மாதிரி இருந்தால் இப்போ கூட அது வரக்கூடாது ஒன்றும் இல்லையா. Not that you come and just smash 1,000 people and go, nothing like that. I'm assuming there's a lot of that in Jailer 2, right? கேட்கலாம்ல? என்னது Jailer 2ல அதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. வந்து ஒரு 100 பேர் 200 பேர் குழந்தை அந்த லெவலில் கிடையாது. நான் இருக்கிறது பாஸ். கடைசியாக, because we are having this conversation in December at the end of the year, ஒவ்வொருத்தருமே நீங்கள் இந்த வருஷம் ரொம்ப ரசித்த படம் ஒன்றுன்னு சொல்லணும்ல, உங்கள் மைண்டில் எது தோணினாலுமே எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது, கிராஃப்ட் வைஸோ கண்டென்ட் வைஸோ பயங்கரமாக நான் ரசித்தேன். எனக்கு கூலி, கலீஷா அந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப மெமரபிள். சூப்பர். சீரியஸாக தான் சொல்கிறீங்களா? ಯಾರು நீங்க தான். ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಡಿಚ ಪಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ performance wise extraordinary. ஆமா கரெக்ட். performance I liked, you know, it's very very good and making இப்போ வந்து இதுல வந்து வெரி நியூ நாவல்டி இருந்தது பார்க்க. எஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ் சப்ஜெக்ட். ராஜ் உங்களுக்கு? Because I'm a dog lover, I watched a Malayalam cinema recently in theatre, Echo. Right. I heard great things about it. I loved the film. And unfortunately, I haven't watched much of cinemas because I was working and roaming around. One day I got free, so that's the reason I have seen very few films. You have a dog yourself? I have 7 dogs. You have 7? Yeah. Okay. And after so அது விட்டு I like Dude. you அப்படியா? ஓகே. அதில் என்ன பிடிச்சது உங்களுக்கு? ஒரு மாதிரி அந்த ஹீரோ கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சது. பிகாஸ் த வே ஹி ஆக்டட் வித் தட் டு லவ் திஸ் ஒன், தட் வாஸ் அமேசிங் ஆக்சுவலி. அண்ட் அகெயின் ஒன் மோர் ஃபிலிம் தெலுசு கதா.
Even that film I liked. உங்க 7 நாயோட பேர் சொன்னீங்கன்னா அப்படியே நம்ம இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கலாம். You like dogs too? I have one. Yeah, I have one. I have ஒரு 3 பூனை இருக்கு. Oh, I have okay. 3 cats. எங்க வீட்டில் ஒரு 10 பூனை இருக்கு. இருக்கா? 10. I It's think- from what is that? The lockdown ஆச்சு. இது ஆச்சுல்ல. ஆமா, கோவிட் லாக்டவுன். கோவிட் அப்போலேருந்து வந்து ஜாயின். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எதாவது அவங்கள பேசினா எங்கள் வீட்டில் என்ன திருத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி லெவல். கேட்ஸ் டாக் ஒன்று இருந்தது. ஒன்று திங்க் நீமோன்னு ஒன்று. இட் பாஸ்ட் அவே லாஸ்ட் டிசம்பர் when I went for my surgery. Just எங்கள் சர்ஜரிக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி போயிடுச்சு. And now one more dog we have got. இது Nico. So I have one dog in Bangalore. Her name is Lakshmi. All Indies only. சூப்பர். So in my house I have one dog called Kali because she's black. காலிஷா மாதிரி. Kali, the dark one. Yeah. So another lady is Eva. So another lady is Tinuli Manga. Manga. படப்பா அதுலேயே அர்த்தம் இருக்கு. No, illa. In office I have Pablo because my friends liked Narcos. So he came when they were fan of Narcos. And he brought a girl. So it was Pablo's wife, so Maria. Wow, And then Jiggy. இதுல ஒரு லாயல்ட்டி ஆல்சோ. Yeah, Jiggy. So 7 dogs I have. Yeah. Lovely. Wish them a great life. Yeah, I have to wish. நீங்க ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? இருக்கு. ஒரு கோகோன்னு ஒன்று, இன்னொரு சிம்பான்னு ஒன்று. ಬಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಕೋಕೋ ನಂಗೆ ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. I went to his home. I was like, why didn't you show me? Like my question was that. ಯಾವ್ದದು? ಅದೇ ಮಲಗಿರೋ ದೊಡ್ಡದು. ஓ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். நான் விட்டா இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாங்க கூட. பட் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கான்வர்சேஷன். ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் அனிமல்ஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப்ஸ். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் கரியர்ஸ். Thank you. I wish you the very best with 45 as well. Thank you so much. Thank you so much.